Hi, good afternoon everyone. I am Savitri here. Yes, today we are going to discuss about the topic rotational motion, and before that we are going to discuss about the difference between the translation motion and rotation motion. So we have discussed many of the quantities in translation motion as well as in rotational motion. So we are going to have a comparison between translation and rotational motion, and then we are going to proceed the rolling motion today. Okay, that is our topic of discussion today. So that is difference between translation, and that is comparison between translation motion and rotation motion. That is quantities we have studied in translation motion and quantities we have studied in rotational motion. So we are going to compare that, and then we are going to discuss about rolling motion. Okay, that is our topic of discussion. So if you like this video, please view, share and subscribe. Yes. So let us discuss today's topic now. Yes, comparison between translational motion and rotational motion. Okay, this is our topic today. Now, so we have dealt many quantities, dynamical quantities and rotational quantities like displacement, time, velocity, acceleration, etc. So we are going to compare now. So what is displacement in translation motion and rotational motion, and what is velocity and time, etc. All those quantities. Okay, so we are going to compare in translation as well as in rotational motion. Then first one is we have got displacement. So displacement in translation motion is generally represented by the letter x. So displacement in translation motion is x, and angular displacement in rotational motion we call it as angular displacement theta. Linear displacement is x, angular displacement is theta, and time taken in translation motion is t, and in rotational motion also time taken is represented by t only. Okay, and then velocity. So linear velocity is v is equal to rate of change of displacement, that is dx by dt. Okay, linear velocity is v equal to dx by dt, and angular velocity omega equal to d theta by dt. Yes, so we have already discussed all those things. Okay, now acceleration in linear motion. Okay, eppadi represent பண்ணுவோம்? Acceleration is rate of change of velocity. So dv by dt. இங்க v க்கு பதிலா angular motion ல omega, அப்ப d omega by dt. Okay, so linear acceleration is represented by the letter a. Okay, angular acceleration represented by the letter alpha. Okay, then mass. So in linear motion we represent mass as m. So the corresponding quantity in rotational motion is moment of inertia we know. Okay, so which is represented by I. So what are the comparison quantities we have for comparison? First one is displacement in linear motion x, in angular motion we have it as theta. Okay, second one is time. In linear motion also time is represented as t, angular motion also time represented as t only. Okay, then we have velocity. Velocity is rate of change of displacement. So v equal to dx by dt. Okay, இதுவே angular motion இருந்தா velocity என்னது v க்கு பதிலா omega போட்டுக்கணும். Okay, so x linear displacement is dx, angular displacement is d theta. So omega equal to d theta by dt. Okay, then velocity over, then we have acceleration. Acceleration is nothing but rate of change of velocity, that is acceleration. So a equal to dv by dt. இதுல linear motion ல. இதுவே angular motion ல v க்கு பதிலா omega போட்டுக்கோ, a க்கு பதிலா alpha. So alpha equal to d omega by dt. Is clear? Then so in linear motion mass is m, the corresponding quantity in rotational motion is moment of inertia. So this is the comparison between linear quantities and rotational quantities, and we have again
So sixth quantity we have here is force. So force is equal to mass into acceleration. So force formula என்னது F is equal to ma. இப்போ forceக்கு corresponding ஆன quantity என்னது angular motionல torque ன்னு சொல்லுவோம். forceக்கு corresponding quantity torque is represented by tau. அப்ப Fக்கு பதிலா tau போட்டுக்கோ. massக்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கணும் moment of inertia. accelerationக்கு பதிலா alpha. சரியா? so அப்ப tau is equal to I alpha. இங்க F is equal to ma, இங்க tau is equal to I alpha. so what is the force? force equal to mass into acceleration. Then here torque tau is equal to force equal to mass into acceleration. Here torque tau is equal to what is torque? Tau is equal to I into alpha. Okay. Next quantity we have is linear momentum. So linear momentum is P. P the representing letter. P equal to mv. இப்போ angular momentum என்னது angular p க்கு பதிலா angular momentum L ன்னு போட்டுக்கோ. ஓகே. ஸோ mக்கு பதிலா என்னது இங்கே மாஸ்னா அங்கே moment of inertia ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இங்கே m அங்கே I. இங்க v velocity linear velocity is v, angular velocity is omega. so அங்க L equal to I omega. இங்க momentum p equal to mv in linear motion. okay இங்க momentum என்னது angular motionல L equal to I omega. Yes, clear? Then we have impulse. Impulse is nothing but force into time taken. அப்படி நமக்கு தெரியும். so impulse is force into time taken. force is F, time taken is delta t. okay so impulse is nothing but change in momentum அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். so impulse force into time equal to change in momentum nothing but delta p. so what is impulse? linear motion la impulse is equal to okay delta p, change in momentum. இங்க angular motion la force க்கு பதிலா tau போட்டுக்கோ, டைம் சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ tau into delta t is equal to இங்கே p க்கு பதிலா L. லீனியர் மொமெண்டம் வந்து p, ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து L, டெல்டா L. சரியா? ஓகே. ஸோ இப்போ இம்பல்ஸ் F into delta t equal to delta p. இங்கே இம்பல்ஸ் வந்து tau into delta t is equal to delta L. புரிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் work done. work done is force into displacement. linear motionல work done வந்து force into displacement. இங்க work doneக்கு பதிலா W தான் as usual. இங்க forceக்கு பதிலா tau போட்டுக்கணும், displacementக்கு பதிலா theta போட்டுக்கணும். சரியா? ஓகே. ஆங்குலர் மோஷன்ல அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ற. லீனியர் மோஷன்ல என்ன லெட்டர் இருக்கோ அப்படியே என்ன பண்ற, ஆங்குலர் மோஷனுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ற அந்த லெட்டரை. எஸ் நவ். Yes, now kinetic energy is equal to Ke equal to half mv square. What's the formula for kinetic energy? Kinetic energy க்கு நமக்கு formula தெரியும். அதுக்கு half mv square. இங்க rotational kinetic energy. இது angular motion. Angular motionல kinetic energy க்கு என்ன formula? half அப்படியே போட்டுக்கோ. m க்கு பதிலா நமக்கு இங்க moment of inertia I. ஓகே. இங்க v square க்கு பதிலா அங்கே omega square. So half I omega square. okay then power is equal to force into velocity formula. இங்கே power வந்து tau omega, force க்கு பதிலா tau, v க்கு பதிலா omega. so tau into omega, power equal to tau into omega. Yes, clear? so this is the comparison between linear motion and angular motion. so angular motionல என்னென்ன quantities இருக்கு, லீனியர் மோஷன்ல என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு, இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கம்பேர் பண்ணிட்டோம். எஸ், did you understand? so this is the comparison between linear motion as well as angular motion we have. now so this topic is over. so we have come to the last topic of this lesson, that is rolling motion. so this is a quite interesting topic, is rolling motion. okay so understand keenly. if you listen you can understand very keenly, so listen carefully. okay so rolling motion. so what do you mean by rolling motion? okay suppose let us consider a body is moving okay along a straight line. so motion of a body along a straight line is called okay straight line motion, that is translational motion. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து straight lineல மூவ் ஆனா அத translational motion அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். okay so suppose if an object is rotating about a fixed axis, for example fan எடுத்துக்கோ, fan வந்து அந்த அதோட fixed axis வச்சு rotate ஆகுது. okay அல்லது merry go round, okay அது எடுத்துக்கோ, அது வந்து rotating about a fixed axis. okay இதானது rotating about a fixed axis. fan is rotating about a fixed axis. அது வந்து ஒரு axis வச்சு fan வந்து rotate ஆகும். அது மாதிரி merry go roundலாம் என்ன ஆகும், ஓகே தீம் பார்க்ஸில் உள்ள மெரிகோ ரவுண்டு, ஜாயிண்ட் வீல், அதெல்லாம் ஒரு ஆக்சஸ் வச்சு என்ன ஆகும், ரொட்டேட் ஆகும். சரியா? ஒரு ஆக்சஸை வச்சு சுற்றுது. சரியா?
Okay, then so if you check all those motion with the linear motion means what? So object moving along a straight line. Okay, straight line la mattum motion irukum. Okay, so இங்கே வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன் எப்படி இருக்கும்? அபவுட் அன் ஆக்சஸ், அது அந்த இடத்துல இருந்து மூவே ஆகாது. இப்போ ஃபேன் அதே இடத்துல தான் என்ன ஆகும்? ஓகே, ஸோ சுற்றிட்டு இருக்கும். சரியா? ஸோ இப்போ ஃபேன் வந்து அதே இடத்துல ரொட்டேட் ஆகுது, அது வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ ஃபேனோட மூமெண்ட்டு பாட்டர்ஸ் வீல், பானை பண்ணுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த பாட்டர்ஸ் வீல், அந்த பாட்டர்ஸ் வீலும் என்னது அதே இடத்துல தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ ரொட்டேஷனல் மோஷனில் ஓகே, ஸோ எப்படி இருக்குது மோஷன், டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் மோஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனானது மூமெண்ட் ஆஃப் அ ஆப்ஜெக்ட் அலாங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆனால் அதை வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, so rotational motion another rotating about a fixed axis. If an object is rotating about a fixed axis, then we call it as rotational motion. Okay, so rotational motion நம்ம சொல்றோம். Okay, so இப்போ linear motion and then rotational motion, ரெண்டு type of motion இருக்கு. இந்த ரெண்டு type of motionையும் நம்ம வந்து join பண்ணா okay, நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா the new type of motion we will get, that is called okay, rolling motion. Okay, two types of motion we have got. One is translational motion, that is motion of the object along a straight line. One object வந்து straight line ல move ஆகிறது translation motion அப்படிங்கிறோம். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் ஆக்சஸ் வச்சு ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ரெண்டு மோஷன், ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் ப்ளஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன், இந்த ரெண்டு மோஷனோட காம்பினேஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரோலிங் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, so yes, can you follow? So translational motion and rotational motion together forms a rolling motion. So it's a special case, so it's a special type of motion. Okay, so இந்த object வந்து roll ஆகுது பாரு, ball வந்து roll ஆகுது, இது வந்து combination of translation as well as rotational. So rotateம் ஆகுது, என்ன ஆகுது, translate, that is distance-ஐயும் cover பண்ணுது. Translational as well as rotational motion together forms a rolling motion. Okay, now so what do you mean by rolling motion? Rolling motion is the combination of translational motion and rotational motion. So example, round objects like ring, disc, sphere, etc. are most common example for rolling motion. So motion of the ring, motion of disc, motion of sphere. Okay, so these are all example for okay, rolling motion. Okay, now then let us consider a motion of a cycle. So this is the motion of a cycle. So the wheel of a cycle okay, performs a rolling motion. சைக்கிள் வீல் இருக்குல்ல, அது ரோலிங் மோஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அதை ரோலிங் மோஷன்னு? ஏன்னா இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன். இப்போ சைக்கிள் வீல், வென் வி ரைட் அ சைக்கிள், சைக்கிளும் வந்து மூவ் ஆகுது, அட் த சேம் டைம் வீலும் என்ன ஆகுது, ரொட்டேட் ஆகுது. அப்போ ரொட்டேஷனல் மோஷனும் இருக்குது. ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாத்லையும் மூவ் ஆகுது. இப்போ நீ யூ ஆர் கமிங் டு ஸ்கூல் ஃப்ரம் யுவர் ஹவுஸ் ஓகே பை சைக்கிள். ஓகே, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ சைக்கிள் யூ ஆர் கமிங் டு ஸ்கூல். ஓகே, அப்போ ஸ்கூலுக்கு வரும்போது உங்கள் வீட்டில் இருந்து ஸ்கூலுக்கு வந்துட்ட நீ, அப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் அது. ஓகே, ஸோ இப்போ சைக்கிள் வீல் என்ன ஆகும், வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அப்போ ரொட்டேட்டும் ஆகுது, டிரான்ஸ்லேஷனும் இருக்குது. இப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓகே ரோலிங்னு சொல்லுவோம். Okay, so rolling motion is the combination of translational motion and rotational motion. புரியுதா? Okay, so what do you mean by rolling motion? Rolling motion is the combination, ரெண்டு மோஷனை சேர்த்தாதான் நமக்கு rolling motion கிடைக்கும். That is translational motion and rotational motion together forms a rolling motion. எஸ், புரியுதா? ஓகே, இப்போ சைக்கிள் வீல் என்ன ஆகுது, ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லையும் ட்ராவல் ஆகுது, அட் த சேம் டைம் ரொட்டேட்டும் ஆகுது. அப்போ ரோலிங் மோஷன் வந்து இதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ரோலிங் மோஷனுங்கிறது என்ன, டிரான்ஸ்லேட்டரி ப்ளஸ் ரொட்டேட்ரி ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னது ரோலிங் மோஷன். எஸ், கேன் யூ ஃபாலோ? தென் ஸோ பாரு, இப்போ வந்து மோஷன் ஆஃப் அ பிளாக் அலாங் அன் இன்க்ளைன்டு பிளேன். Okay, இது வந்து ஒரு block is moving along an inclined plane. So this is nothing but translational motion. So this is an example for translational motion. Okay, so motion of a block along the okay inclined plane is an example for translational motion. Yes, clear? Okay, this is translational. Then we have
okay, rotation. So this is a fan. Fan is rotating about a fixed axis. So இதான் என்னது axis of rotation. இந்த axis வச்சு என்ன ஆகுது, fan வந்து rotate ஆகுது. fan இந்த இடத்துல இருந்து மூவே ஆகாது இல்ல, so மூவ் ஆகாம அதே axis வச்சு அதே இடத்துல என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், rotate ஆயிருக்கும். so இது வந்து rotational motionக்கு example. Okay, so this is an example for rotational motion. so இது வந்து rotational motion ஓட example. translation motion, motion of okay block on a inclined plane, அது translational motion. இது rotational motionக்கு example. அதே மாதிரி பாரு வேற என்னென்ன example சொல்லலாம், Potter's wheel. okay, so can you see the wheel here? okay, so wheel outer இதுல தெரியுதா, இந்த ரவுண்டுக்கு அப்புறம் வந்து wheel, can you see the wheel? பாரு இங்க வந்து wheel தெரியும். okay, so this is the wheel. see here you can see the wheel இங்க outside. okay, so outside you can see the wheel. okay, இங்க வெளியில பார்த்தீனா உனக்கு wheel தெரியும், wheel rotate ஆறது தெரியும். so Potter's wheel okay is an example for the okay rotational motion. so this is performing rotational motion. Potter's wheel தெரியும் எல்லாரும், பானை வந்து பண்றவங்க குயவர்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து எதை வச்சு பண்ணுவாங்க, with the help of a wheel. பாட்டம்ல வந்து wheel வச்சிருப்பாங்க, அந்த wheel மேல தான் வச்சு rotate பண்ணுவாங்க. சரியா, so இது என்னது Potter's wheel னு சொல்லுவாங்க. okay, so இது வந்து example for rotational motion. okay, so என்னெல்லாம் example, fan is an example for rotational motion. Potter's wheel is an example for rotational motion. இது என்னது merry go round. okay, அல்லது giant wheel. okay, is an example for rotational motion. இது என்ன ஆகுது, fixed axis வச்சு rotate ஆகுது. so this is the fixed axis. so about the fixed axis this is rotating. so merry go round is rotating about a fixed axis. இது எல்லாமே எதுக்கு example அப்படினா rotational motionக்கு example. okay, so translational motion na motion along a straight line, அதுக்கு displacement இருக்கும். okay, linear displacement இருக்கும். okay, rotational motion ஆனது movement of an object about a fixed axis. okay, அத நம்ம rotational motion னு சொல்லுவோம். okay, இந்த ரெண்டு மோஷனும் சேர்ந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா rolling motion கிடைக்கும். so how can we define a rolling motion? so rolling motion is equal to, okay, so what is rolling motion? so rolling motion is equal to okay translational motion plus rotational motion. so translational rolling motion is nothing but translational motion plus rotational motion. so combination of these two motion will give you okay what kind of motion, okay, will give you okay rolling motion. yes, did you all understand? yes, then we have got I have given enough example for rolling motion. now let us discuss the rolling motion. okay, now we are assuming a disk. now we are going to assume one disk. radius of the disk is taken as r. so let us assume a disk and the radius of the disk is taken as r. so this is a disk, we are assuming a disk. okay, and the radius of the disk is taken as r. so this is the radius of the disk. okay, radius of the disk is taken as r. this point we are assuming, let us assume 2 points. one is the center point which is called center of mass. so this point is center of mass and I am going to assume one more point. so let me assume one more point here. okay, so I am assuming one more point here. yes, so this is the center of mass and this is one more point. now when we rotate this disk, okay, இப்போ இந்த disk வந்து rotate ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி rotate ஆச்சுனா என்ன ஆகும், the disk is displaced here. இந்த இடத்துல வந்து மூவ் ஆயிடுது disk. okay, இந்த இடத்துக்கு disk மூவ் ஆயிடுமா, மூவ் ஆன உடனே இந்த இப்படி வந்து disk rotate ஆகுது. நம்ம இப்படி rotation பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். அப்ப இந்த disk இப்படி rotate ஆகும்போது இங்க இருந்த green color spot இந்த இடத்துல வந்துருமா. okay, so இப்போ என்ன ஆகுது, இப்படி rotate ஆகும்போது இங்க இருக்கிற green color அந்த பார்ட்டிகிள் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்துரும். சரியா, இப்போ இந்த இடத்துல வந்துரும். இப்போ திருப்பியும் நம்ம என்ன பண்றோம், ரொட்டேட் பண்றோம். ஆனா இங்க இருக்கிற சென்டர் ஆஃப் மாஸ், சோ இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும், இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். அது சேஞ்ச் ஆகுமா, ஆகாது. சரியா, இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனா ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, இங்க இருக்கிற இந்த கிரீன் கலர் பார்ட்டிகிள் வந்து இந்த இடத்துல வந்துருது. ஆனா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதே இடத்துல இருக்கு. சரியா, இப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம திருப்பியும் ரொட்டேட் பண்றோம். இதை திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், சப்போஸ் இந்த இடத்துல மூவ் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் இந்த டிஸ்க் என்ன ஆயிடுது, இந்த இடத்துல மூவ் ஆயிடுது.
இந்த டிஸ்க் இந்த இடத்துல மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த ஸ்பாட் இந்த பார்ட்டிகல் என்ன ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆகிடுது ஓகே ஆனால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சேஞ்சே ஆகாது இதே இடத்துல தான் இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகே ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி அட் த சென்டர் சரியா அகைன் இஃப் வி ரொட்டேட் திஸ் அகைன் ஸோ திருப்பி நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் திருப்பி அந்த க்ரீன் கலர் பார்ட்டிகல் ஓகே இதே பொசிஷனுக்கு திருப்பி வந்துடும் சரியா ஸோ இந்த பொசிஷனுக்கே நமக்கு திருப்பி வந்துடுது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சேஞ்சே ஆகலை இதே பொசிஷன்லேயே இருக்குது சரியா அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்னது ஓகே அதே பொசிஷன்லேயே சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது ஆனால் ரொட்டேஷன் மோஷன் போது எது மாறுது நமக்கு ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் பார்ட்டிக்கல் இந்த இடத்துல இருந்த பார்ட்டிக்கல் முதல்ல இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுது ஸோ இங்கே இருந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆகிடுது இந்த இடத்துல இருந்து எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு திருப்பி இங்கேருந்து என்ன ஆகிடுது நமக்கு இப்படி கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆகிடுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷிஃப்ட் ஆகி ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்துடுது ஓகே ஸோ இப்போ என்ன தெரியுது டியூரிங் ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஓகே அந்த பார்ட்டிக்கிள் ஆஃப் அ டிஸ்க் அந்த டிஸ்கில் உள்ள ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உள்ள பார்ட்டிக்கிள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரொட்டேட் ஆகுது ஆனால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஓகே டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் ரொட்டேட்டரி மோஷன் போது என்ன ஆகுனா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதே பிளேஸ்ல இருக்கு மூவ் ஆகாது ரொட்டேட்டரி மோஷனாக இருந்தா ஸோ when the object is rotating சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன ஆகாது மூவே ஆகாது அதே பொசிஷன்லேயே இருக்கு புரியுதா இது வந்து ரொட்டேட்டரி மோஷன் ஓகே இப்போ டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ சப்போஸ் டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வென் யூ கன்சிடர் அ டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் அ டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு டிஸ்க் இருக்கு ஓகே அந்த டிஸ்க் என்ன ஆகுது இந்த டிஸ்க் மூவ் ஆகும்போது இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எடுத்துக்கலாம் திஸ் இஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகே நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பார்ட்டிகிள் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து ஒரு பார்ட்டிகிள் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு பார்ட்டிகிள் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ டியூரிங் டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் என்ன ஆகுனா இந்த பார்ட்டிகிள்லாம் விசிஎம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் மூவிங் வித் த வெலாசிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் நத்திங் பட் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகே ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் விசிஎம் வெலாசிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த வெலாசிட்டி எதுக்கு நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகே ஸோ the velocity of center of massம் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கிளுமே டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் போது ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும் நீ எங்கே நீ பார்ட்டிக்கிள் எடுத்தாலும் சரி இது என்னது வி டிரான்ஸ்லேஷனல் ஓகே இது என்னது இங்கே ஒரு பார்ட்டிகிள் எடுத்தாலும் இப்படி தான் மூவ் ஆகும் வி டிரான்ஸ்லேஷனல் ஓகே ஸோ எல்லாம் அந்த இடத்துல உள்ள பார்ட்டிகிள் எல்லாமே என்ன ஆகும் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாத்தில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு தான் எல்லா பார்ட்டிக்கிளுமே மூவ் ஆகுது இதை டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் விசிஎம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ வி டிரான்ஸ்லேஷனல் ஈக்குவல் டு விசிஎம் புரியுதா இதானது டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் சென்டர் ஆஃப் மாஸும் மூவ் ஆகும் ஓகே மிச்ச அந்த டிஸ்கில் உள்ள எல்லா பார்ட்டிக்கிளும் மூவ் ஆகும் ஸோ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்னா மோஷன் அலாங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சரியா we are assuming a disk the disk is moving along a straight line அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகும்போது டிஸ்கில் உள்ள ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கிளும் ஓகே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் எல்லாம் என்ன வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகும் வி டிரான்ஸ்லேஷனல் ஏன்னா டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது ஓகே வி டிரான்ஸ்லேஷனல் இந்த வி டிரான்ஸ்லேஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் this V translation will be equal to center of mass. So all the particle, okay. So translation motion போது எல்லா பார்ட்டிக்கிளுமே என்ன ஆகும்னா straight line pathல தான் மூவ் ஆகும் which will be equal to okay velocity of the center of mass. Okay, that is along the center of mass. Center of mass எப்படி மூவ் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் எல்லா பார்ட்டிக்கிளுமே மூவ் ஆகும். Okay, and center of mass velocity and translation motion velocity will be equal. So V translational and V center of mass will be equal. இது என்ன மோஷன்ல டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன்ல புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன்ல ஓகே எப்படி இருக்கும் யாருக்கு புரிஞ்சுதா ஓகே இப்போ நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷன் பார்த்தோம் ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ when a body is rotating
ஓகே அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும்போது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது, ரொட்டேட் ஆகுது. அப்போ ரொட்டேட் ஆகும்போது நான் என்ன சொன்னேன், இந்த பார்ட்டிக்கிள் வந்து கண்டினியூஸாக ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். இங்கே, அதுக்கப்புறம் இங்கே வரும், அதுக்கப்புறம் இங்கே வரும், அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இங்கே வந்துடும். ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கிள் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, இந்த மாதிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஆனால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அங்கேயே இருக்கும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதே ஃபிக்ஸட் பொசிஷன்லேயே இருக்குது. ஓகே, ஸோ ரொட்டேஷனல் வெலாசிட்டி டியூரிங் rotational motion. Okay, so velocity of center of mass, okay, இந்த இடத்துல ஜீரோவா இருக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துல ஏன்னா v is equal to, okay, v is equal to r omega. We know the formula, velocity v equal to r omega. இந்த இடத்துல rotational motionல about இந்த பாயிண்ட் தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸை வச்சு தான் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. இந்த இது வழியா பாஸ் ஆகிற ஆக்சஸை வச்சு தான் என்ன ஆகுது, இந்த பாடி வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அப்படி பாடி ரொட்டேட் ஆகும்போது இங்கே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் r0, ஏன்னா இது வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகலை, இப்படி மூவ் ஆகலை, சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மூவ் ஆகலை. அப்போ இதே பொசிஷனில் தான் இருக்குது. இந்த ஆக்சஸ் வந்து அதே பொசிஷனில் தான் இருக்குது. ஃபேன் மூவ் ஆகுதா, இல்லை. ஸோ ஃபேன் வந்து இந்த ஆக்சஸ் வச்சு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது. அப்போ இங்கே உள்ள சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து நமக்கு மூவ் ஆகாது. ஓகே, அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மூவ் ஆகாட்டினா ஆர் வந்து ஜீரோ. ஆர் ஜீரோனா வெலாசிட்டி ஜீரோ. அப்போ v equal to 0. அப்போ velocity of center of mass is 0. So velocity of center of mass என்னது, VCM will be 0. That is the center of mass will be at rest. Velocity of center of mass is 0. So the center of mass will be at rest. எப்போ, rotational motionல, translational motionல center of massம், ஓகே, பாடியில் டிஸ்கில் உள்ள எல்லா பார்ட்டிகளும் ஒரே வெலாசிட்டியில் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும். v translational equal to VCM, எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும். ஆனால் ரொட்டேஷனல் மோஷனில் பாடியில் உள்ள எல்லா பார்ட்டிகளும் ஓகே ஒரே டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணும். ஆனால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மட்டும் மூவ் ஆகாது. அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸோட வெலாசிட்டி ஜீரோ. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் பி அட் ரெஸ்ட். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோ. எப்போ, ரொட்டேஷனல் மோஷனில். ஸோ இன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் velocity of center of mass will be 0 because r equal to 0. So because r equal to 0, r வந்து ஜீரோவா இருக்கிறதுனால v வந்து 0. எஸ், கிளியர். இது வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷனில். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரோலிங் மோஷன் கிடைக்கும். வி டிரான்ஸ்லேஷனலையும் வி ரொட்டேஷனலையும் கம்பைன் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரோலிங் மோஷன் கிடைக்கும். ஓகே, நவ் see now let us go through once this. Okay, let us study the motion of rolling of a disc on a horizontal surface. So we are considering a point P on the edge of the disc. While rolling, what happens, the point undergoes translational motion along with its center of mass. Point undergoes translational motion எதோட, center of mass ஓட. So center of mass வந்து எப்படி மூவ் ஆகுதோ அதே மாதிரி டிஸ்கோட எட்ஜில் உள்ள பாயிண்ட்டும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனை அண்டர்கோ பண்ணும். ஓகே, பட் ஓகே ரொட்டேஷனல் மோஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஆனால் இது வந்து டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆனால் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும், அரவுண்ட் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ். சென்டர் ஆஃப் மாஸை வச்சு சென்டர் ஆஃப் மாஸை வச்சு என்ன ஆகும், ரொட்டேட் ஆகும். அரவுண்ட் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் திஸ் வில் ரொட்டேட். ஓகே, ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் திஸ் பார்ட்டிகிள் வில் ரொட்டேட் இன் ரொட்டேஷனல் மோஷன். டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனில் வி டிரான்ஸ்லேஷனலும் வி ஓகே ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஆனால் ரொட்டேஷனல் மோஷனில் எப்படி இருக்கும், அந்த டிஸ்க்கு தட் இஸ் கார்னரில் உள்ள அல்லது டிஸ்கோட ஒரு பார்ட்டில் உள்ள எண்டில் உள்ள இந்த பார்ட்டிக்கிள் எல்லாம் எப்படி மூவ் ஆகும்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸை வச்சு ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அபவுட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ திஸ் வில் மூவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ். Yes, can you follow? Okay, then so we have next combination of rolling motion and okay translatory motion. So in this what happened, so how translational motion and rotational motion combines and we are getting the rolling motion. Just now I explained. So the radius of the rolling object is taken as r. Okay, in one full rotation, when the object is completely rotate once, when the object completely rotate once, so then the total distance covered will be 2 pi r. உனக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணணும்னா ஈக்குவல் டு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். அப்போ 2 pi r அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணும். ஸோ ஃபார் ஒன் கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் தி ஆப்ஜெக்ட் வில் ஓகே
complete 2 pi r distance. Okay, so இப்போ எவ்வளோ distance அது கவர் பண்ணும்னா 2 pi r அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை வந்து அது கவர் பண்ணும். ஸோ ஃபார் half rotation pi r, for another half rotation again pi r, so total distance is 2 pi r. See, for first half rotation semicircle, so pi r and pi r, okay, and for one full rotation the object will cover 2 pi r distance. Okay, so அப்படிங்கிற distance அது கவர் பண்ணும். So the path taken by the particle எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி மூவ் ஆகுது, அடுத்து வேற டாப்ல உள்ள பார்ட்டிகிள், வேற பார்ட்டிகிள் நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா இந்த பிளாக் கலர் பாயிண்ட் தான் இது சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் மூவ் அலாங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், whereas the particle on the edge of the disk, டிஸ்கோட எட்ஜில் இருக்க பார்ட்டிகிள் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் மூவ் கம்பைன்ட்லி. தட் இஸ் எப்படி மூவ் ஆகும்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனும் இருக்கும், அதுக்கு ரொட்டேஷனல் மோஷனும் இருக்கும். தட் இஸ் ரோலிங் மோஷன், இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ரோலிங் மோஷன். ஓகே, ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து அலாங் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகும். பட் எட்ஜில் உள்ள பார்ட்டிகிள் வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷனும் இருக்கும், டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனும் இருக்கும். தேர்ஃபோர் ஸோ இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ரோலிங் மோஷன். ஓகே, ஸோ ரோலிங் மோஷனை அது வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, தென் ஸோ இந்த பாத் டேக்கன் பை த பார்ட்டிகிள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சைக்ளாய்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த பார்ட்டிகிள் வந்து மூவ் ஆகிற பாத் இருக்குல்ல, எந்த பாத் வழியாக அது மூவ் ஆகுதோ அதை நம்ம சைக்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். எந்த பார்ட்டிகிள் வந்து சைக்ளாய்டு பாத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னா எட்ஜ் ஆஃப் த டிஸ்கில் உள்ள பார்ட்டிகிள். ஓகே, ஸோ இதான் என்னது எட்ஜ் ஆஃப் த டிஸ்க். ஸோ இது வந்து எட்ஜ் ஆஃப் த டிஸ்கில் உள்ள ஒரு பார்ட்டிகிள். இந்த பார்ட்டிகிள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சைக்ளாய்டு பாத்தை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணும். இந்த பாத்து இருக்குல்ல, ஸோ இந்த பாத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சைக்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். So this path is called cycloid. Okay, so cycloidங்கிற பாத்தை அது வந்து ட்ரேஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த பாத்துக்கு பேர் என்னது சைக்ளாய்டு. எந்த பார்ட்டிகிள் அந்த பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணும்? ஓகே, எட்ஜில் உள்ள பார்ட்டிகிள் சைக்ளாய்டு அப்படிங்கிற பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணும். சென்டரில் இருக்க பார்ட்டிகிள், இங்கே இருக்கிற சென்டரில் உள்ள பார்ட்டிகிள் ஒன்லி அலாங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும். ஸோ அது டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் சொல்கிறோம். ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும், அதை டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் சொல்கிறோம். எட்ஜில் உள்ள பார்ட்டிகிள் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா சைக்ளாய்டு பாத்தை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணும். ஓகே, நம்ம இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு இது வந்து ஹாஃப் ரொட்டேஷன் இது. ஸோ இது வந்து ஹாஃப் அ ரொட்டேஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு ஹாஃப் அ ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவர் பண்ணும் அப்படின்னா we know that linear displacement x is equal to radius into angular displacement theta. இதான் ஃபார்முலா. லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு ஓகே ரேடியஸ் இன்டூ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார்முலா. நமக்கு இங்கே ரேடியஸுங்கிறது ஆர்னே வச்சுக்கலாம். ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஹாஃப் ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோனா 180 டிகிரியை கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஹாஃப் ரொட்டேஷன்னா ஓகே 180 டிகிரி கவர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த 180 டிகிரியை பையின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். அப்போ லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு பையார். எதுக்கு? ஹாஃப் ரொட்டேஷனுக்கு. அப்போ ஹாஃப் ரொட்டேஷனுக்கு நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம்னா பையார் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து அனதர் ஹாஃப் ஓகே டிஸ்டன்ஸ், அனதர் ஹாஃப் ரொட்டேஷன், நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் ரொட்டேஷனுக்கு அகைன் அது பையார் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா பையார் plus pi r equal to 2 pi r. அப்போ total, what is the total distance? So total distance covered during one rotation. ஒரு ரொட்டேஷனில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதை கவர் பண்ணியிருக்கோம்னா 2 pi r அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ நவ் ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் அ பார்ட்டிக்கல் ஓகே ஆன் அ டிஸ்க், ஒரு பாயிண்ட் ஆன் அ டிஸ்க் ஓகே எட்ஜ் ஆஃப் த டிஸ்க், அந்த பாயிண்ட் எப்படி மூவ் ஆகும்னா சைக்ளாய்டு அப்படிங்கிற பாத்தை வந்து கவர் பண்ணும். ஓகே, அந்த சைக்ளாய்டு பாத்தை கவர் பண்ணும்போது ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் அந்த டிஸ்க் வந்து முடிச்சா அது எவ்வளோ லீனியர் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 2 pi r அப்படிங்கிற லீனியர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, நவ் பாரு லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? ஸோ லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு 2 pi r. இது எல்லாமே ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு. சரியா? அப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஹாஃப் ரொட்டேஷனுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம பாத் லெங்க்த்னு சொல்லுவோம். இது 4r அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் அது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம்னா 4r அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ டோட்டல் பாத் லெங்க்த் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஓகே 8r. டோட்டல் பாத் லெங்க்த் வந்து 8rங்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம்.
ஓகே லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 2πr. ஓகே இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 8r டோட்டலா. இப்போ வெர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம்னா இங்கே வந்து ஒரு ஹாஃப் ரொட்டேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2r என டயாமீட்டர், இதான் வந்து வெர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அடுத்த ஹாஃப் ரொட்டேஷனில் திருப்பி அந்த பார்ட்டிக்கிள் இங்கே வந்துடுறதுனால ஓகே வெர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 0 ஆகிடும். ஓகே லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2πr கவர் பண்ணியிருக்கோம். வெர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 0 ஆகிடும். ஓகே பாத் லெங்த் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 8r கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஸோ அந்த சைக்ளாய்டு பாத் லெங்த் டோட்டலாக எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம்னா 8rங்கிற டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் ஒன் ஃபுல் ரொட்டேஷன் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் 2πr, வெர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் 0, டோட்டல் பாத் லெங்த் இஸ் 8r. ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே தென் yes, now if you take the particle of center of mass and if you take the particle on the disk, okay, so on the edge of the disk, edge of the disk la particle எடுத்தாலும் சரி, okay, இந்த particle எடுத்தாலும் சரி, center of mass எடுத்தாலும் சரி, one full rotation பார்த்தீங்கன்னா 2πr அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸை தான் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் எடுத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸும் 2πrங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே இதுவும் வந்து எட்ஜில் உள்ள பார்ட்டிகளும் 2πrங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும். ஆனால் எட்ஜில் உள்ள பார்ட்டிக்கிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் ரொட்டேஷன் மோஷன் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும். ஓகே அந்த மோஷன்னால சைக்ளாய்டுங்கிற பாத்தில் மூவ் ஆகும். yes clear. okay so இதானது translation motion rotation motion குள்ள main thing. next பாத்தீனா okay about center of gravity and about okay yes so with respect to point of contact and with respect to okay so center of mass என்னன்னு பார்க்கணும். இப்போ suppose so let us assume like this. so this is the disk. So this is the center of mass. This is the center of mass of the disk. Okay, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த பாயிண்ட் இதோடைய rotational motion என்ன அப்படின்னா v rotation, இதோட rotational velocity. So rotational velocity is v rotational. Okay, v rotational velocity. ஓகே இதோடைய டிரான்ஸ்லேஷனல் வெலாசிட்டி எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டைரக்ஷனில் வி டிரான்ஸ்லேஷனல் இருக்கும். இது வி டிரான்ஸ்லேஷனல். ஓகே இது வி ரொட்டேஷனல். ஓகே ஸோ திஸ் பாயிண்ட் வில் பி அட் அ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ். இதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஓகே ஸோ வி ரொட்டேஷனல் வில் பி at perpendicular distance from r. okay that is from the center of mass. center of mass ல இருந்து இதோட distance okay அத position vector னு சொல்வோம் r vector. this r vector will be perpendicular to v rotation. v rotation க்கு r vector from center of mass will be perpendicular. ஓகே இப்போ இந்த v டிரான்ஸ்லேஷனுக்கும் v ரொட்டேஷனுக்கும் ரிசல்டன்ட் எடுத்தினா இங்கே நமக்கு கிடைக்கும். அதை நான் vன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே இந்த v ரிசல்டன்ட் வந்து எதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரில் இருக்கும். okay v resultant will be perpendicular to point of contact. v rotational will be perpendicular to center of mass. v resultant will be perpendicular to point of contact. அது பார்க்கலாம் எப்படின்னு. okay so this is the point of contact. point of contact என்னது the point at which the okay so the disk comes to rest or comes in contact with the surface. so that point is called point of contact. so எந்த இடத்துல இந்த சர்ஃபேஸோட கான்டாக்ட்ல வருதோ அதை நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த பாயிண்ட்டை பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல இருந்து இந்த வி ரிசல்டன்ட் இதை பார்த்தோன்னா நமக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஓகே இந்த லைன் வந்து வி ரிசல்டன்ட்டுக்கு நமக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும்.
இந்த v rotational எதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல இருந்து வர லைனுக்கு இந்த லைனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். எது v rotational. பட் இந்த ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி v வந்து எதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல இருந்து வர லைனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். எஸ் ஓகே, did you understand? ஸோ இது ரெண்டு இப்படி பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். ஓகே, தென் இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி வந்து வெலாசிட்டி இருக்குன்ட்டு பார்க்கணும். ஓகே, at the topmost point what is the velocity and bottommost point what is the velocity நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நவ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ ரோலிங் மோஷனை வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் சொல்லலாம். ஒன்று ஓகே டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அபவுட் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ ரோலிங் மோஷன் இஸ் தி ஓகே ரோலிங் மோஷனை டூ டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் நம்ம சொல்லலாம். காம்பினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அபவுட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். Translation motion and rotational motion about center of mass. The second one என்ன அப்படின்னு நீ பார்த்தீங்கன்னா okay so the momentary rotational motion about the point of contact. Momentary rotational motion about the point of contact அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்க்கணும். What is momentary rotational motion அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ say for example நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒரு டிஸ்க் எடுத்துக்கிறோம். இந்த டிஸ்க் இதானது சர்ஃபேஸ். இந்த சர்ஃபேஸோட இந்த டிஸ்க் வந்து கான்டாக்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் இது நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இதை தான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் ஓகே தேர் வில் பி நோ ஃப்ரிக்ஷன் அட் ஆல். இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் இங்கே ஃப்ரிக்ஷனே நமக்கு கிடையவே கிடையாது. சரியா? இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வரும்போது என்ன ஆகும்னா மொமெண்டரிலி த டிஸ்க் வில் பி அட் ரெஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் இந்த டிஸ்க் வந்து ரோல் ஆகாது. மொமெண்டரிலி இட் வில் பி அட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில். ஓகே, ஸோ அப்போ எப்போ சப்போஸ் இது டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகி இந்த பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வரும்போது கொஞ்சம் வந்து மொமெண்டரியாக ரெஸ்ட் எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகி இந்த இடத்துல வரும்போது கொஞ்ச நேரம் இட் வில் பி அட் ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் எந்த இடத்துல டிஸ்க் வந்து சர்ஃபேஸோட கான்டாக்டில் இருக்கோ அந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது ரெஸ்ட்டில் இருக்கும். சரியா? ஓகே, இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து யூ மஸ்ட் கீப் இட் இன் மைண்ட். தென் இப்போ வந்து இதான் என்னது கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன், இது கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனல் மோஷன், இது வந்து கம்ப்ளீட் ரோலிங் மோஷன், பியோர் ரோலிங். இது பியோர் டிரான்ஸ்லேஷனல், பியோர் ரொட்டேஷனல், பியோர் ரோலிங். ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ரோலிங் கிடைக்குது. டிரான்ஸ்லேஷனலையும் ரொட்டேஷனலையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ரோலிங் மோஷன் கிடைக்குது. இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, இங்கே டயக்ராமில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாரு. இங்கே எட்ஜில் உள்ள பாயிண்ட்டு, அடுத்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே உள்ள பாயிண்ட்டு, எல்லா பாயிண்ட்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும். ஓகே, V translational equal to VCM velocity of center of mass. ஓகே, இதான் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனுக்கு. சரியா? இப்போ ரொட்டேஷனல் மோஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இங்கே உள்ள இந்த எட்ஜில் உள்ள பார்ட்டிக்கிள் இப்படி லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து மூவ் ஆகுது. இங்கே உள்ள பார்ட்டிக்கிள் ரைட் டு லெஃப்ட் இப்படி மூவ் ஆகுது. இங்கே உள்ள பார்ட்டிக்கிள் அப்வேர்டாக மூவ் ஆகுது. இங்கே உள்ள பார்ட்டிக்கிள் டவுன்வேர்டாக மூவ் ஆகுது. சரியா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து VCM நமக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ரொட்டேஷனல் மோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸோட VCM 0, அது வந்து 0ல் இருக்கும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் 0ல் இருக்கும். ஓகே, அதோட வெலாசிட்டி 0. அடுத்து இங்கே உள்ள VCM இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். பட் இந்த இடத்துல உள்ள VCM வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ ஓகே வெலாசிட்டி அட் த பாட்டம் எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் VCM, வெலாசிட்டி அட் த டாப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் VCMமாக இருக்குது ரொட்டேஷனல் மோஷனில். ஆனால் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் எல்லாமே லெஃப்ட் டு ரைட் தான். இங்கே VCM தான், சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மூவ் ஆகுது. எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் லெஃப்ட் டு ரைட் வித் த வெலாசிட்டி VCM மூவ் ஆகும். ஆனால் ரொட்டேஷனல் மோஷனில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது. இது லெஃப்ட் டு ரைட், இது ரைட் டு லெஃப்ட், இது பாட்டம் டு டாப், இது டாப் டு பாட்டம். ஸோ ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது. இது வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷனில். அப்போ இது வந்து இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் நமக்கு ரோலிங் மோஷன் கிடைக்கும். அப்போ ரோலிங் மோஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே VCM லெஃப்ட் டு ரைட், இங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் டாப் பாயிண்டில் பாரு, டாப் மோஸ்ட் பாயிண்டில் பார்க்கணும். இப்போ அட் த டாப் பாயிண்ட். ஸோ டாப் பாயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனில் VCM, ரொட்டேஷனல் மோஷன்லையும் VCM, அப்போ ஈக்குவல் டு 2 VCM.
ஓகே ஸோ அட் டாப் பாயிண்ட்ல வெலாசிட்டி பார் ஓகே இதோட லெங்த் வந்து பெருசா இருக்கணும் ஸோ இந்த விசிஏத்தை விட டபுள் மடங்கு இருக்கணும் ஓகே அட் த டாப் பாயிண்ட் வெலாசிட்டி வில் பி மோர் twice the VCM ஆனா பாட்டம் பாயிண்ட் ஸோ அட் தி பாட்டம் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ பாட்டம் பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அட் தி பாட்டம் பாயிண்ட் ஸோ பாட்டம் பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து விசிஎம் லெஃப்ட் டு ரைட்ல இருக்கு பட் இங்கே விசிஎம் ரைட் டு லெஃப்ட்ல இருக்கு ஸோ மைனஸ் விசிஎம் ஸோ ஈக்குவல் டு 0 ஸோ அப்போ பாட்டம் பாயிண்ட்ல வெலாசிட்டி 0 டாப் பாயிண்ட்ல வெலாசிட்டி 2 விசிஎம் ஓகே சென்டர் ஆஃப் மாஸோட வெலாசிட்டி ஓகே எப்படி இருக்கும் இங்கேயும் வந்து விசிஎம் தான் இருக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்லையும் விசிஎம் ரொட்டேஷனல் மோஷன்லையும் விசிஎம் பட் சாரி ரோலிங் மோஷன்லையும் விசிஎம் பட் ரொட்டேஷனல் மோஷனில் விசிஎம் 0 எஸ் கிளியர் ஓகே டாப் பாயிண்ட்ல 2 விசிஎம் ரோலிங் மோஷனில் பாட்டம் பாயிண்ட்ல விசிஎம் வந்து 0 ஆயிடும் எஸ் கிளியர் So that's all about rolling motion. So Savitri signing off. Hope you all understood. You must go through once again and try to understand the concept. Okay? Yes. Thank you.